نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو جیسا کہ ہمارا سلسلہ رجب المرجب کے حوالے سے چل رہا ہے، تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے معراج النبی کا وقت اور تاریخ کے حوالے سے۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کے لیے بلایا تو جبرائیل علیہ السلام کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل براق سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے کر نیند سے بیدار فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیدار ہونے پر سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں، مکمل تیاریاں کروائی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوتے ہیں اور کرشمات الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر نبی نے انوار خدا کو دیکھا اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ذات خدا کو دیکھا۔ تو معراج کی تاریخ اور وقت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 12واں سال تھا اور آپ کی عمر مبارک 51 سال 4 ماہ اور 19 دن تھی، اور اسی طرح رجب کی 27ویں رات تھی، اور یہ رات اس قدر خوش نصیب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنی خوش نصیب تھی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کا دیدار عطا فرمایا، جو ہر چیز سے افضل ہے۔ شب معراج تمام راتوں سے افضل ہے، اور اسی طرح شب معراج پیر کے دن ہوئی، یعنی پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا۔ پیر کے دن ہی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ اسی طرح پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں جلوہ گری ہوئی، اور پیر کے دن ہی غار حرا میں وحی نازل ہوئی، اور پیر کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی۔ تو پیر کی رات تھی، رحمت کی برسات تھی، ملائکہ کو انتظار تھی، آسمانوں کو سجایا جا رہا تھا، مرحبا کی آوازیں آ رہی تھی، صلی اللہ کے نغمے گائے جا رہے تھے، ہر ایک خوش ہو رہا تھا، ملائکہ قطار در قطار کھڑے تھے، حور و غلماں چشمے برآ تھے۔ یہ پیر کی رات تھی، رجب کی 27ویں رات تھی۔ وَهِيَ لَيْلَةٌ 27 من رجب الليلة الاثنين وعليه عمل الناس، یعنی شب معراج 27ویں رجب کی رات ہے اور اس پر لوگوں کا عمل ہے۔ یہی وہ رات تھی جو سیاہ لامکاں کی سیر کی رات تھی۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے خاص احکامات کا حکم فرمایا، اور وہ کون سے احکامات تھے؟ وہ یہ تھے کہ آج کی رات زمانے کی گردش و حرکت بند کر دی جائے، ستاروں کی چال، سورج کی رفتار، چاند کی حرکت کو روک دیا جائے۔ ملائکہ کو حکم ہوا آسمانوں کے محرابوں کو سجا دیا جائے، ہر محراب پر ایک ایک کتبہ آویزہ کیا جائے، اور پھر ہر کتبے پر لکھا جائے، جو کہ اسی طرح سے تھا، یعنی آسمان سجا دیے گئے، ہر محراب پر الگ الگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبارتیں لکھ دی گئیں۔ سب سے پہلی عبارت جو سب سے پہلے آسمان پر تھی وہ تھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہان کے لیے۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر تھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اسی طرح
चौथे आसमान पर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवाजा। ये सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी और इसमें असलहन कजी न रखी। इसी तरह पाँचवें आसमान पर ये इबारत लिखी गई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम पहुँचाओ। इसी तरह छठे आसमान पर ये इबारत लिख दी गई, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना गिरा है, तुम्हारी भलाई के लिए निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर कमाल मेहरबान। इसी तरह सातवें आसमान पर यह कुतबा लिख दिया गया, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गया। यानी आसमानों पर ये मेराबें लिख कर सजाई गई, कुतबे लग गए। रिजवान जन्नत को हुक्म दिया गया कि जन्नत को रंग और रोगन करके सजा दिया जाए। हामिलाने अर्श को हुक्म हुआ कि अर्श को सजा दो, मेहमान के रास्तों को सजा दिया जाए, अनवार व तजल्लियात की बारिश कर दी जाए। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि ए जिब्रील आज रात शम्स व कमर की रोशनी ज़्यादा कर दे और सितारों की चमक धमक को बढ़ा दे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या जल्ला जलालहू, क्या रात क़यामत करीब है? आज क्या आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आज रात क़यामत करीब है? तो फरमाया नहीं, आज रात मेरे और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान राज और नियाज की रात है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील रहमत के दरवाज़े खोल दो। अर्ज़ की मौला क्या क़यामत आने वाली है? फरमाया नहीं, बल्कि आज की रात मेरे और हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जलवत व खलवत क़ुर्ब व विसाल की रात है। फिर हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील तुम रुश्द व हिदायत का झंडा पकड़ लो और अपने मिकाइल तो शर्फ़ कबूलियत का झंडा उठा ले। ऐ दोनों नूरानी फ़रिश्तों, तुम 70,000 फ़रिश्तों की जमात लेकर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पर जाओ। और फिर फरमाया कि ऐ इज़राइल आज रूह मत कब्ज़ करो। गर्ज़ ये कि जब इंतज़ामात मुकम्मल हो गए, चिराग जला दिए गए, अर्श सजा दिया गया, तो फरिश्ते एक दूसरे से पूछने लगे आज क्या होने वाला है? तो बताया गया कि अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। यानी ये रात जिसमें बाग़ जन्नत को संवारा गया, शम्स व कमर की ताबानी को बढ़ाया गया, रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए, हर तरफ हुस्न ही हुस्न था। फरिश्तों ने पूछा, अर्शियों ने अर्ज़ की, या अल्लाह क्या होने वाला है? बस खबर है आमद मुस्तफ़ा पाक की, फरिश्तों को खालिक सुनाता है आज, करो खुल्द जल्दी से आरास्ता कि सरदार जन्नत आता है आज। बस ये सुनना था कि मलाइका और हूरैन खुल्द व गिलमा की नज़रें मुंतज़िर हो गई। यानी ये वो एक तरह से रात थी जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज पर ले जाया गया। और मिराज पर ले जाने के लिए अल्लाह ताला ने आसमानों को और सब अपने एक तरह से सातों के सातों आसमान सजाए। फिर उसके ऊपर कुतबे लगाए, मुख्तलिफ़ आयात उसमें लिख कर लगाई गई। हूर व गिल्मा को सजाया गया, सूरज की रोशनी चाँद की रोशनी को बढ़ाया गया, सितारों की चमक धमक को बढ़ाया गया। तो ये यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ऊपर अल्लाह ताला ने एक तरह से इंतज़ामात किए। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम